212 13 अंग ते सुशोभित पावन शब्द जो विचार अधीन अज सतगुरां ने झोली पाया है। सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों आप जी ने सरवण किया है। बख्शो असीस गुरदेव गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आप विचारां कराउण। आप संगत मेर भरिया हथ रखो। विचार आरंभण तो पहला गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। पूर्वी दे बब्बे दे पैर ते 4 अंग पिया होया, जिहड़ा गिणती का प्रतीक है, घर का प्रतीक है। घर चौथे विच ये हिदायत सिर्फ इशारे मात्र है। कई थावां ते ये गिणती रूप विच भी आया है। गौड़ी पूर्वी महला पंजवां गुरु अर्जुन देव महाराज जी का ये बचन, जिहदी पहली तुक ही पहला पदा ही रहाउ दा है। मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाओ। इस शब्द का पहला पदा पढ़ के, रहाओ की तुक पढ़ के सारे शब्द के मजमून नूं असीं समझ सकते हैं और अर्थ स्पष्ट ने। सतगुरु गुरदेव गुरु अर्जुन देव महाराज जी ये इस शब्द दे विच सानू समझाउंदे ने कि सानू गिणे मिथे इस संसार दे विच आके स्वास मिलते ने ते गिणे मिथे ही स्वासां दे विच दिन ते रैण ने ते सीमत समा है हर मनुख दा इस जगत विच। ते इस मनुख दा जिन्ना क पसारा है, जिन्ना क इत्थे ओदा कीता होया खलारा है, मशक्कत दे विच ओदे घर बार, ओदे महल माड़ियां, ओदियां सवारियां। सच ये है कि अज वो साडियां ने ते जे अज असीं कहंदे हां 2024 चल रहा ते 2124 तक साडी कोई होंद नहीं रहनी। सीधी एक गल करिए कि 100 सालां बाद, आउण वाले 100 सालां बाद ना साडियां किसी ने तस्वीरां टंगणियां ने, ना साडे आउण वाले जिहड़े बच्चे ने जां साडा जिहड़ा अगे परिवार है, हिरारकी है, जिहड़ी साडी फैमिली है, दूर दराडे ते छड्डो, साडे अपने पोतरियां दोतरियां ते वध तो वध इन्ना क साडा नाम इस तो बाद सब खत्म हो जाएगा। जिन्हां घरां विच असीं रह रहे हां कि असीं सदा तो इत्थे थोड़ी हां। गिणती मिणती का समा है बई 30 35 40 50 70 जां 100 साल वध तो वध। इस तो पहलां कौन रह रहा सी? ये जमीन किन्ने हंडाई सानू नहीं पता ते साडे तो बाद कौन हंडाएगा इस बारे भी सानू नहीं कोई ज्ञान। जिस मिल्ख नूं, जिस घर नूं, जिस जमीन नूं असी अपने सुख हंडाउण लई वरतदे हां, गुरु पातशाह जी इस शब्द विच कहिंदे है कि असी इत्थे एक बिरख दे उत्ते पंछी दी न्याय रात ही बतीत कर रहे हैं। एक दावा ना करिए कि यही मेरा 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 जाना कख इत्थों नहीं है। सिर्फ समय दे विच, समय दे हिसाब नाल ये चीज़ां करतार दी रहमत नाल सानू मिलियां ने ते जे मिलियां ने ते उन्हां थावां उन्हां वस्तुआं दी वरतों असीं प्रभु दे सिमरन दे विच भी करिए। ये नहीं कि रैण गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। बई थावां ते कीड़े मकौड़े भी मल लैंदे ने, खुड्डां ते सप भी बना लैंदे ने। इत्थों तक जिन्ना इत्थे 84 ਲੱਖ पसारा जिन्हों असीं कहीए जी होर जूना ने, बई थावां ते उन्होंने भी अपनियां अपनियां इलाके ते अपने उन्होंने मल्ले हुए ने, पर किन्ना कुछ चिर तक है। तो फिर पशु ते मनुख की मानसिकता विच फर्क ही की रह गया जे असी सिर्फ इत्थे थावां मलण आए हां? फिर की फर्क रह गया? थावां ते पशु भी मलदे ने ना, अपने इलाके ते उन्होंने भी नियत कीते हुए ने। गल तो ये सी कि
साढ़े त्रैमण देहुरी चलै पानी अन, आयो बंदा दुनी विच वथ असूनी बन। आए असी कुछ दिनां दे प्राहुणे बन के हाँ, पर तैयारी असी कीती हुई है हज़ारां सालां दी, खरे असी किथे जाना ही नहीं। पर महाराज कहते जिन्नियां थावां असी मलियां हो भी नहीं रहणियां। जिन्ने पोजैशनस इस संसार की दौलत धन जिन्ना कुछ माया का पसारा, पुत्र धीआं, ये सब कुछ परिवार का पसारा जिन्ना कुछ है, गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर ते आया। गुरु अर्जुन साहब कहते वो दुनिया के लोगों सुनो, जोत तो एको है ना। गुरुदेव गुरु नानक साहब ही तो उपदेश कर रहे हैं कि सुनो, इस गल नूं दृढ़ रखो कि इस संसार दे विच संबत साहा लिखिया मिलकर पावो, तेल देहो सजन आसीसड़ियाँ, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। ये असीसां गुरु कोलों लैके जाइए तो दूजियां वास्ते भी ये अरदासां करिए, असी भी सवरीए तो दूजा भी सवरे। नहीं तो सच यह रहना इत्थे किसी ने नहीं है। ऐसो ये संसार पेखना, रहन ना को पई है रे, सूधे सूधे रेग चलो तुम, नतर कुतक्का दवई है रे। बारे बूढ़े तरुणे भैया, सबको जम लै जई है रे। इत्थे कोई कहे जी जिहड़ा धनाड़ बंदा वो नहीं जाएगा, मातड़ बंदा चला जाएगा। महाराज कहते धनवंता अर निर्धन मन्नई, जिहड़ा अपने आप नूं वड्डा कहंदा, जिहड़ा छोटा कहंदा, सारे जाणगे। क्योंकि हाल की है, मानस बपुरा मूसा कीनो, मीच बिलैया खई है रे। मनुख दा जीवन चूहे दी नहीं आई है, ते काल मौत बिल्ली दी नहीं आई है, ते चूहा बिल्ली तो कितना चिर बच लेगा। सीधी गल कीती है, मनुख काल तो कितना चिर बच लेगा। कि मानस बपुरा मूसा कीनो, कि बिल्ली चूहे की दौड़ है कि डक भज लांगे। बई सीधी जी गल कीती है पातशाह जी ने बाणी च, ये भगत जी का शब्द है, सीधी गल। बई बिल्ली चूहे की दौड़ है, किन्ना क हुण शामत ते आउणी है जी एक दिन चूहे की। मानस बपुरा मूसा कीनो, मीच मीच का मतलब की है, ये मौत रूपी, ये काल रूपी। मीच बिलैया खई है रे, धनवंता और निर्धन मन्नई। महाराज कहते दोनों बराबर ने भाई। इत्थे पैसियां वाला जिन्हें अरबां खरबां भी, जिन्हें भावें धरती की सीमा का अंत नहीं, जे उहदे कोल इन्ना भी है, सच यह है कि उहदा भी इत्थे कुछ नहीं, ये उहदा भी इत्थे कुछ नहीं। ये है इत्थे कोई रहन वाला नहीं है। राजा प्रजा सम कर मारै, कहते इस काल ते इस प्रभु का हुक्म यह है कि राजा ते प्रजा उन्हें सम बराबर करके ही खत्म करनी है। सब ने एको रूप दे विच जाना है। ऐसो काल बिडानी रे, ये काल इस तरह का है। ये सिर्फ रूप रेखा आप संगतां दे सन्मुख रखी है शब्द की, कि सतगुरु जी कहते इत्थे रहना किसी ने नहीं है। बीत जै है गुरु तेग बहादुर साहब जैजावंती महला नावा। बीत जै है, बीत जै है जन्म अकाज रे। इत्थे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जा दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए। बीत जै है, बीत जै है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण, समझत ना रे अजान। काल तोहे पहुँचे आन, कहा जह भाजरे। किथे भज जाएगा? महाराज पुछदे ने, दस किथे भज जाएगा? आ तनिया होया सारा आसमान स्पेस, आ धरती, किथे भज जाएगा? एक सूरमा रुख थले बैठा सी, एक उन्हों सामने आउंदा कोई ऋषि दिसिया, तपी तपीश्वर दिसिया, ते उन्हें उहदे सत्कार दे विचों कुछ दमड़ा टका देता उन्होंने, ते पुछया कि तू तपी जापदा है तो मैं सूरमा, दस मैं अगे किन्नियां मल्लां मलदियां ने, किन्ना क हजे होर धरती का टुकड़ा मेरे कब्जे विच आएगा। तो वह जिहड़ा अगे ऋषि सी वो कहंदा, भरावा आ ते हुण ख्यालां दे पलाओ जां आ
ਅਸਮਾਨੀ ਮਹਲ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਲਦੀਆਂ ਮਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪੀਸਵਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੱਜਦਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਮੀਲ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਥਾਂ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਮਝਤ ਨਾ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਹੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾ ਜਹ ਭਾਜਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਜੇਗਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮੂੰਡ ਪੈਣਾ, ਮੂੰਡ ਤੇ ਡੰਡ ਪੈਣਾ, ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਾਹ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੈਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਤੇ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਭਈ ਲੇਖਾ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਾਹਾ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਨੁਮਾ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸਖੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਨੁਮਾ ਹੈ। ਸੁਖਨੁਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਜਾਪੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੂਣਾ, ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ।
छत्ती अमृत भाओ एक जाको नदर करे। दुनिया 36 प्रकार के भोजन खा के स्वाद लैंदी है, पर खादा हुआ स्वा भी खाने स्यों दोस्ती। महाराज कहते मैं ऐसा भोजन तुहानूं छकाउना जिहड़ा सदा ही रस भरपूर होएगा, सब रस मिठा मनिया। गुरु का हुक्म मान लो, जीवन दे विच ऐसी मिठास, ऐसा रस आएगा जिहड़ा रस दुनिया के किसी भोजन विचों नहीं, किसी पदार्थ विचों नहीं। पर जे ये रस ही नहीं लिया, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। असी कहने जी हुण जे सिमरन करना शुरू करता, बाणी पढ़नी शुरू करती, हुण सुख मिलेगा। ये भुलेखा कट दी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने कहा ना कि पीवो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला। महाराज जी ने हुक्म किया, आओ बई जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एक है विप्रन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। अमृतपान करने का हुक्म किया महाराज जी ने। पीवो पाहुल खंडे तार, ये आख्या बई हर अमृतपान करो साध संग। मन तृप्त आवै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है। पंच भू आत्मा हर नाम रस भुख है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਢਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ, 5 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਸਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧਨੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ।
ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੁਖ, ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਲਏ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਲਏ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਹੰਦੋ ਨਾਹੀ ਤਹ ਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਲਿਆ ਆਨੰਦ, ਬੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਲਿਆ ਆਨੰਦ, ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਲਿਆ ਆਨੰਦ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਨੇ ਮਾਣ ਲਿਆ ਆਨੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਰਫਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਤੱਕ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੋਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਗਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਘਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬੱਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ। ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕਉ ਮਾਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੇ, ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੱਦੜ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ। ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਬਿਖੈ ਕੀ, ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ।
ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਹੋਰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਨਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਨਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਾ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਤ ਅਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਅਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਅਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 70-80 ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਐਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਏ ਨਹੀਂ, ਖਿੰਚ ਲਏ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ। ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਸਤਿਆਂ, ਤੇ ਜੁਗ, ਜੁਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕਲਯੁਗ, ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਥ ਅਸੂਣੀ ਬਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਨ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਚਾਹੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਭ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਜਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ। ਆਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। काम बहुत थे, काम होते भी चले गए, एक इबादत थी जो टलती रही। बड़ा सोहना किया नबी ने। एक आ बंदगी सी जिहड़ा बंदा कहंदा कल करांगे कल करांगे, कल ते आया नहीं, काल ही आया। कल नूं काल ही आख्या महाराज कहंदे। इस करके आस रखनी, आस प्यासी पिरकै ताई, ज्यों चात्रिक बुंदेरे कहो नानक, जियरा बलहारी देहो दरस प्रभ मेरे। ये आस अंदर पैदा नहीं हुई। महाराज कहते दुनिया की आस इत्थे बन के बंदा आया तो बस सच्ची मुची दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करदा करदा रजदा नहीं है। ये तो जंगल की अग है। जंगल की अग कदी ईंधन नाल लकड़ नाल थोड़ी रजदी है। अग थोड़ी कहती मैं रज गई हाँ। अग तो सब कुछ साड़दी, तृष्णा की अग है। ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै, बिन हर कहाँ अगाई। ये तृष्णा है। गृह मंदिर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए। जिन्ने घर मंदिर महल माड़ियाँ जिन्ना कुछ पसारा है, ये तो तरवर की छाए। तरवर कहते रुख, रुख की परछाई है जी। अज इत्थे ते कल उत्थे। जिथे अज असीं रह रहे हैं कि साडे कोल ही है कोई हज़ारां वर्ष का, कोई गिणती दे मिणती दे साल इत्थे है, गां फिर पता नहीं कौन रहेगा। ताइयों बाबा शेख फरीद बोला, शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, जे जाना मर जाइया घुमना आई है, झूठी दुनिया लगना आप वंजाई है। शेख हयाती जगना कोई थिर रहा, ये भुलेखा है।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। कैसी आश्चर्य बात है। गृह मंदिर संपै जो दिसै, जिन्ना कुछ है जो दिस रहा है, ज्यों तरवर की छाए। बंदा कहता कि ये सारा कुछ मेरा है, मारे कहते ये तो रुख दी एक परछावें की तरह है। ये बस सच ही है। रेमन तेरो कोई नहीं खिंच ले, जिन भार बिरख बसेरो पंको तैसो ये संसार। बस ज्यों तरवर की छाए, रुख दे परछावें की तरह है। जे धुप सूरज की दिशा बदले ना, रुख की छां परछावां बदल जाता है। इवें ही साडा जो अज है कल साडा नहीं, सब बदल जाएगा कल नूं। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिल्क सब जाए। देवन हारा बिसरियो ठाकुर, खिनमह होत पराए। तन मेरा संपै सब मेरी। पर महाराज कहते प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। तू कहना मेरा मेरा। महाराज कहते तेरा मेरा इस संसार च किसी का ही नहीं है सच्ची मुझी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रुख दे उत्ते पंछी माण करके थोड़ी कहता भी मैं रजिस्ट्री लिखा के लिया ये रुख मेरा है। पंछी तो यही कहता है, पिरंदे ना गिरहा जर, दरखत आब आस कर। देहंद सूई एक तुई एक तुई। वो भी रब नूं चेते करदा भी अज इत्थे टिकिया कल नूं कित्थे टिकना है। दरखत आब आस कर, हे रब्बा जिथे रखी अपने चेते विच रखी। पर एक मनुख है वो कहता नहीं जी आही हुण मेरा, दसो मैं किसी नूं नहीं आण देना। ये खेड जिहड़ी है ना, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलख। मिलख किनू क्या है, आ जमीना ते आ दौलत। मिल्ख वैसे जमीना के टुकड़ियां नूं क्या है, दौलतां नूं तजोरियां विच भरे हुए धन दे, या वो कागज़ जिन्हां कागज़ां ते बड़ियां जमीनां लिखियां। मिल्ख मंझ कुचज्जी मावन डोसड़े, हों क्यों शहरावन जाऊं जीओ। कुचज्जी एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाना मेरा नाओ जीओ। जिनी सखी शौराव्या से अंबी छावड़िए जी। इसी बचन इसी शब्द दे विच महाराज जी ने कहा, सोयना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो। से वस्तु शह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। दिता वाहिगुरू जी ने सी कि तू अपना सुख हंडाणा कर ते रब दा सिमरन कर, सब कुछ तेनू दिता। पर रब विसर गया वो चीज़ां। दात प्यारी विसरिया दातार। दाता ही विसर गया। इन्हां दातां दे तुल हुण इन्हां दातां राही वाहिगुरू मिल जाए कदी नहीं मिल सकता। तू अपड़ ही नहीं सकता। दात दे मोह नूं छड्ड के तू दाते तक पहुँच सकता है, पर तेनू दात प्यारी हो गई है। कीते को मेरा समान है। मेरा दा मतलब इत्थे है सुमेर पर्वत वड्डा। कीते को मेरा समान है, करनहार तृण जाना है। जिन्हें दिता वो तो तिणका हो गया। ये ऐसे वस्तु शह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। ये है मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। हों एनी टोली भुलियस, तिस कंत ना बैठी पास जियो। जिहड़े सोहणे घर दिते सन, तन धन संपै सुख दियो। अर जिह नीकै धाम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम। गुरु तेग बहादुर साहब बंदा कहंदा आ कखां दी कुली है, रब वड्डा घर दे, सिमरन करांगे, एक कमरा वखरा बनावांगे, चौकड़ा लावांगे, बैठांगे। हुण सब कुछ मिल गया। हुण रब कहंदा जी हुण ते टाइम ही नहीं है जी, हुण समा ही नहीं है। सब कुछ है। तन धन संपै सुख दियो। अर जिह नीके धाम, पर उथे सिमरन ही नहीं। फिर जे सिमरन नहीं, फिर कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसणहार। फिर कूड़ वरत गया सब कुछ। मेरा मेरा हो गया। फिर दिता उन्हें। कला तेरा तेरा कहण नाल तेरा नहीं होना। इस गल नूं जीवन का आधार बनाना पएगा। इस धरती तो गुरु
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਆ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾ ਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मीठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली कीजै भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेब खुवासी, आवे मैली वास भावें महलां च वस। नानक सच्चे नाम बिन सब्बे ढोल विनाश। मेरा मेरा करन वाले औरंगजेब, इसी गल नूं जफरनामे नाल रख के वेखो। तुरा अगर नज़र व हस्त लश्कर वाजर, माहरा निगाह हस्ती अजदा शुकर। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖੁਆਸੀ, ਆਵਹਿ ਮੈਲੀ ਵਾਸ। ਪਾਵਤ ਰਲੀਆਂ ਜੋਬਨ ਬਲੀਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲੀਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ ਉਡਲੀਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਨ ਗਰਬਲੀਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਗੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਈਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਖੋਜ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਬਾਗ ਮਿਲਖ। ਮਿਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਭ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, 3.5 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਐਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਰਾਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰ ਹੈ, ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਠਾਕੁਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਤ ਪਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਿਗਾੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਛਾਪ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲ ਗਏ ਤੇ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਬਦ। ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ ਮਰਦਾਨ ਸਦਾਏ, ਜਿਨ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋ ਜੀਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲ ਗਏ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ। 111ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ। ਖਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਆਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ, ਨਾ ਯਕ ਮੂਏ ਆਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ। ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਉ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਯਕ ਮੂੰਹ, ਨਾ ਯਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਊਰਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ, ਆਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਚੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰਗ ਆਲਮ ਦੁनियाए, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦੰਗ ਫਨਾਏ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं सब फना होएगा। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, गैबान हैवान हराम कुश्तनी मुर्दार बखुराए। दिल
कब्जो कब्ज कादरा दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्क खान आए। जिन्हों तू कहना ये मेरा ये भी मेरा, वली नियामत बिरादरा ये सारे दरवाजे भन्ने जाणगे। दरबार मिल्क खान आए, जब अजराइल वसनी तब चेकारे बिदाए। किथे रहेगा जब मौत के फरिश्ते ने कहा चलो शताब दी बान बुलाया, तब चेकारे बिदाए। किहड़ी रजिस्ट्री उन्होंने दिखा के कहिए जी ये जमीन तू लै लै, आ जमीना लै लै, मैनू दे दे थोड़े दिन होर, तब चेकारे बिदाए। हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। एक पारब्रह्म परमेश्वर ही नाल निभण वाला है, जे वो तू बेगाना करी बैठा फिर मैनू दस कौन नाल है। यख अर्ज गुफ्तम पेश तो तरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, इको ही वो नाल है। बाकी जन पिसर पदर बिरादरा, कसनेस्त दस्तंगीर, ना अस्त कोई बांह फड़न वाला नहीं, कोई बांह फड़न वाला नहीं। कसनेस दस्तंगीर आखिर बेअफ्तम कसना दारद, चूं शब्द तकबीर। साडे कीते पापां दा सानू देना पेगा लेखा जोखा। शबरोज गश्तम दर हवा कर दें बदी ख्याल, गाहेना ने की कार करदम मम ई चूं अहवाल। इस करके गुरु नानक साहब ने निमरता सहित क्या सी, बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। नाल निभण वाला तो यही है, तेरे बंदगी करन वालियां दी खाक अपने जीवन विच अपने मस्तक ते ला के अपना जीवन निर्मल करिए। जे उही विसर गए बाकी तो सारा कुछ अपना है ही नहीं। महाराज जी का बचन है, कामन देख काम लुभाया, सुत कंचन स्यों हेत विधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। जो अपना नहीं सी उन्होंने अपना करके मन्ने बैठे हाँ, जिहड़ा अपना सी वह पराया करता। सब कुछ अपना एक राम पराया, वह पराया करता। महाराज कहते फिर पिछे महाराज कहते की रह गया, देवन हार बिसारियो ठाकुर, खिन मैं होत पराए। तो फिर सारा कुछ पराया हो गया जो पराया होया। इस करके सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, जे वो आ गया सब मिल गया। बाबा शेख फरीद ने भी किया ना, ये संसार दे विच एक काम करो जे करन वाला है, जो उस प्रभु ने किया है, वाहिगुरु ने किया है। जे तू मेरा हुए रहे सब जग तेरा होए। जे सब नूं जितना चाहना है, गुरु नानक साहब आई पंथी सगल जमाती, मन जीता है प्रभु नूं वस कर लै, मन नूं जित के देखी जगत नूं तू अपना गोल अमूला बना लेगा। वो तेरे सेवक हो जाएंगे सारा संसार। पर भगत के मन च इच्छा थोड़ी है, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा हो। इस गल नूं पहरै बाग पहरै बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, चिट्टे कपड़े पाले, इशनान पानी कर ले, चंगे तीर्थां दे इशनान कर ले। चोआ, चोआ लफ्ज़ है चो के बनया होया, भावें गुलाब दीयां पत्तियां तो, भावें वो अर्क होए ऊद दी लकड़ दा, भावें वो चंदन दा होए, ऊद दा चोया होया तेल, जिन्हों इत्र आख्या, जिन्हों परफ्यूम्स आखदे हां सी, ये भी लगा लीए। ऐं नहा धो के तीर्थां दे इशनान करके बग्गा, भाव बागा दा मतलब है चिट्टे कपड़े पाले। पर सच तो यह है, गलियां सी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुद्दां कालियां बाहर चिटवियां। यही गल गुरु नानक साहब जी ने आखी सी, चिट्टे कपड़े पहन नाल कोई सज्जन नहीं हो जाता। गुरु नानक साहब गए हैं भाई सज्जन दे घर, छुरियां तिखियां कर रहा, तैयारी कर रहा कि गर्दन वढ़ के मैं लुट लैना। तो महाराज कहते सज्जन सही नाल मैं, उज्जल कहा चिलकना, घोटम कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरै, जे 100 धोवां तिस कह दा भांडा 100 वारी धो लो, फिर कालख छड्डेगा। वो चमकेगा इवें जिवें धुप दे विच जिवें सोना हुंदा है। बाहरों धर्मी झूठा धर्मी बंदा दिखावा तो इवें करता है, लै बल्ले बल्ले हो गई, ये तो इन्ना पवित्र इन्ना सुच्चा, ये तो बड़ा सुच्चा है। पर मार कहते धोतियां झूठ ना उतरे, जे 100 धोवां तिस, सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन, वो है असल सज्जन। इसी गल च बग्गा बगड़े बग्गे कपड़े,
ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰੈ ਬਾਗਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਜਿਉਂ ਹਸਤੀ ਨਾ ਵਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਸੂਣ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲਾ। ਜਾਓ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਓ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰੈ ਨਿਹਚਲ ਇਹ ਮਨੁਆ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ। ਹੈ ਕੂ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਉਹ ਮੀਤ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਹੀਓ ਜੀਓ ਅਰਪੋਂ ਆਪਣੋ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ। ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ ਆਖਿਆ, ਫਿੱਟ ਰੁੱਤ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਐਸੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ।